नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। पुराण पुरुषोत्तम परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं देपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुत। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत। जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। 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 वल्लभ श्रीनाथ 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 भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंद। सीता नारायण 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 भजो राधे गोविंद। राधा ना श्याम भजो राधे गोविंद। राधा ना श्याम भजो राधे गोविंद।
श्याम भजो राधे गोविंदा, राधा श्याम भजो राधे गोविंदा, वीरपुर गाम भजो राधे गोविंदा, वीरपुर गाम भजो राधे गोविंदा, वीरपुर गाम भजो राधे गोविंदा, भक्त जलाराम 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 भजो राधे गोविंदा, ऊनाई मात 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 भजो राधे गोविंदा, कृष्ण अम्बा धाम भजो राधे गोविंदा, कृष्ण अम्बा धाम भजो राधे गोविंदा, भगुड़ा 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 धाम भजो राधे गोविंदा, मोगल मात 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 भजो राधे गोविंदा, द्वारिका माई 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 भजो राधे गोविंदा, शिरडी ना साई 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 भजो राधे गोविंदा, बगडाणा धाम 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 भजो राधे गोविंदा, बाबा सीताराम 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 भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद 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 राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे कृष्ण, सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यार्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय
कृष्णाय वयं नमः। प्रभुनंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशय। कृतार्थोऽहं 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 न संशय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री उनाई मात की जय। शरभंगेश्वर महादेव की जय। पितृनारायण देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विश्वस्य धात्री जनदुःख हंत्री अम्बेति नामनी करुणामयिता। विश्वेश्वरी ताप विनाशयंत्री शक्ति स्वरूपा सततम नमामि। आंगलधरा ने आ पावन भूमि पर स्वर्गस्थ रमण बापा અને સ્વર્ગસ્થ મણિબાના સ્મરણાર્થે આયોજિત આ દ્વિદિવસીય ભગવત સત્સંગ આજના બીજા દિવસના પ્રારંભે યજમાન પરિવારને વંદન અને एक आसन में बेसी અને कथा श्रवण करी रहेला आप तमाम ने અને आपना हृदय कमल में विराजमान भगवान श्री हरि ने मारा वंदन। आप सौने जय श्री कृष्ण, जय सियाराम। स्वर्गस्थ पितृओना स्मरणार्थे आयोजित आ दिव्य सत्संग समारोह आओ गई काले ज्यांथी कथा ने आपणे छोड़ी छे त्यांथी ज आजनी कथानो मंगलमय आरंभ करीए। रामायण में एम कीधुं छे भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति छे भक्ति ए सुखनी खाण कीधी छे। आटली मोटी संख्या में ज्यारे आप सौ अत्यारे विराजमान छो साहेब अधिकार लेवो पड़े। अधिकार वगर कोई सिद्धि प्राप्त थती नथी एम हमारे आचार्य माक्षित भाई घणी वखत एम कहे के पहला पात्रता मेळववी पड़े। 10मा धोरणनी परीक्षा आपवी होय तो पहला 9मु धोरण पास करवू पड़े ने। अने पटावाळाना अक्षर गमे तेटला सारा आवता होय कीधुं भाई पटावाळाना अक्षर गमे तेटला सारा आवता होय पण एनी सही वेलिड गणाय खरी ना गणाय ने। अने कलेक्टर श्रीना अक्षर गमे तेटला खराब आवता होय छतां पण सही कोनी चाले एनी ज चाले।
કેમ? કેમ કે એની પાત્રતા છે. એમ આજે છેલ્લા બે દિવસથી હું તમે આ આંગલધરાની પાવન ભૂમિ ગોકુળ યાદ આવે સાહેબ. આ ગામમાં જેવો પ્રવેશ કર્યો તો એમ થાય કે નહીં, આ મહુવા તાલુકામાં નહીં, કોઈ ગામડે નથી આવ્યા, પણ જાણે કેમ ભગવાન કૃષ્ણના ગોકુળમાં પધાર્યા હોય એવું આ ગોકુળિયું ગામ. છેલ્લા બે દિવસથી જ્યારે હું તમે સત્સંગ રૂપી ચર્ચા મતિ અનુસાર જે ભગવાન દ્વારા મને વાણી પ્રાપ્ત થઈ છે, મારી મતિ અનુસાર આપણે સૌ જ્યારે સત્સંગમાં ભેગા છીએ તો મુખ્ય વાત એ છે કે સત્સંગ મળે કોને? ગઈકાલે કીધું કે બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય. સત્સંગ વગર માણસના જીવનમાં વિવેક આવતો નથી, પણ માણસને સત્સંગ મળે ક્યારે? તો કે પાત્રતા હોય ત્યારે. પાત્રતા વગર પ્રાપ્ત થતું નથી, અને ભાગ્યમાં હોય એમ થાય. આપણા ભાગ્યમાં છે કે 2 દિવસ સત્સંગ શ્રવણ કરવાનો છે, તો જ આપણે અહીંયા બેઠા છીએ. બાકી 2 દિવસથી રાહ જોતા હોય, આહા કાલે કેટલો આનંદ આવ્યો સત્સંગમાં, ક્યાં 11 વાગી ગયા ખબર જ નહીં પડી, કાલે તો 8 વાગે એટલે બધા કરતાં પહેલાં જઈને આગલી લાઈનમાં પહેલાં જ બેસી જવું છે, જ્યાં સુધી મારા સત્સંગ કરાવે ત્યાં સુધી સાંભળવો છે, આમ કરીશ તેમ કરીશ. પણ 8 વાગવામાં 5 મિનિટની વાર હોય અને કાંઈક એવું વિઘ્ન આવે કે એકાદો ફોન એવો આવે કે મંડપ છોડીને જવું પડે. આ ભાગ્યની વસ્તુ છે, ભાગ્ય વગર પ્રદાન થતું નથી. અમારા એક બહુ વિદ્વાન કથાકાર છે, એ તો ત્યાં સુધી કહી છે કે તમन्नाओं की दुनिया हर इंसान बसाता है बाप, तमन्नाओं की दुनिया हर इंसान बसाता है, लेकिन पाता है वही जो तकदीर लेके आता है. આપણા ભાગ્યમાં છે તો જ આપણે પોથીજીની સામે બેઠા છીએ. મારી મૂળ વાત કે જીવનમાં સત્સંગ મળે ક્યારે? જીવનમાં ભક્તિ મળે ક્યારે? જો તમારા જીવનની અંદર ભક્તિ હોય તો તમને સત્સંગની પ્રાપ્તિ થાય. પણ ભક્તિ છે ને સાહેબ, એને સુખની ખાણ કીધી છે રામાયણમાં તો. અને રામાયણમાં ગોસ્વામી તુલસીદાસજી મહારાજે કીધું છે, ભક્તિ સુતંત્ર સકલ સુખ ખાની, 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 બિनु સત્સંગન પાવહિ પ્રાણી, બિनु સત્સંગ પાવહિ પ્રાણી, બિनु સત્સંગ પાવહિ પ્રાણી, બિनु સત્સંગ પાવહિ પ્રાણી. એટલે ભક્તિ છે સાહેબ, એ સુખની ખાણ છે. અને સુખની પ્રાપ્તિ આજે જે પણ કંઈ આપણી સામે દેખાય છે આ સંસારની અંદર, એવો કોઈ પણ જીવ ખરો જે પૂર્ણ રીતે સુખી? સૌથી વધારે સુખી કોણ આ જગતની અંદર છે? કોઈ? આ કલિકાલની અંદર, આ સંસારની અંદર કોઈ પણ માણસ સુખી સંપન્ન છે,
સુખી નથી। કેટલાય દુઃખ છે બધાને, કાયિક, વાચિક, માનસિક, આધ્યાત્મિક। અમારા ભૂદેવો તો ત્યાં સુધીનું દૃષ્ટાંત આપે કે જેના ખિસ્સામાં 1000 રૂપિયા છે ને, જેનો ખિસ્સો ખાલી છે એ દુઃખી છે। જેના ખિસ્સામાં 1000 રૂપિયા છે તો એ સુખી છે? નહીં, એ સુખી નથી। એ એમ વિચારે આના લાખ ક્યારે થાય। અને જેના ખિસ્સામાં લાખ પડેલા છે, શું એ પૂર્ણ સુખી? એ એમ વિચારે આના કરોડ ક્યારે થાય। સંસારમાં કોઈ પૂર્ણ સુખી નથી। સુખ ક્યાં મળે? બંગલામાં, ગાડીઓમાં, સંસારની ભોગવાસનામાં, સંસારની માયામાં ક્યાં મળે છે સુખ? છે કોઈ પૂર્ણ રીતે સુખી? ઘણા એમ કે દરિયાની અંદર સુખ છે, તો ભરતી અને ઓટ કેમ આવે છે? અમારે પૂજ્ય બાપુ સરકાર એમ કે અમુક એમ કે ચંદ્રમામાં સુખ છે, તો ચંદ્રમા ક્ષીણ કેમ થાય છે? એકમથી પૂનમ સુધી મોટો, પૂનમથી અમાસ સુધી નાનો। ચંદ્રમામાં પણ સુખ નથી। આપણે કહીએ સંસારની ભોગવાસનામાં સુખ છે। સંસારની ભોગવાસનામાં જો સુખ હોય તો માણસ ગરડો કેમ થાય છે? સંસારની ભોગવાસનામાં પણ સુખ નથી। કારણ કે રામાયણ ત્યાં સુધીની સાક્ષી આપે છે કે બડે ભાગ માનુષ તન પાવા, આ મોંઘો મનુષ્ય દેહ જ્યારે મને તમને પ્રદાન થયો છે તો આની અંદર કંઈક સત્સંગનું ભાથું, કંઈક પુણ્યનું ભાથું, આ પ્રસંગ મને આ તબક્કે એક પ્રસંગ યાદ આવે છે। બહુ નાનો પ્રસંગ છે। આમ તો મારી પૂજાઓમાં, મારા સત્સંગના માધ્યમથી અને મારી કથાઓના માધ્યમથી હું લગભગ અત્યાર સુધી ઘણી વખત જ્યારે પણ સત્સંગ ભગવાનની કૃપાથી વ્યાસપીઠ ઉપર બેઠો છું ત્યારે આ દૃષ્ટાંત મેં કાયમ આપ્યું છે। આપણે કહીએ ખરા કે ભાઈ એકલા જ આવ્યા છે ને એકલા જ જવાના છે, એમ જ કહીએ ને, બરાબર? જ્યારે આવેલા આ સંસારની અંદર, જ્યારે હું તમે જ્યારે આવ્યા અને જે કપડાની અંદર મને તમને સુવડાવવામાં આવેલા, બરાબર, એની અંદર ખિસ્સું હતું નથી ને? અને છેલ્લે આ ધામ મૂકી અને જ્યારે ભગવાનના ધામમાં જ્યારે માણસ ગતિ કરે છે અને એને જે કફન ઉડાડવામાં આવે છે, એ કફનને કોઈ દિવસ ખિસ્સું હોય છે? નથી હોતું ને? જન્મથી લઈ અને મૃત્યુની વચ્ચે શરૂઆતમાં ખિસ્સું હોતું નથી, અંતમાં પણ ખિસ્સું હોતું નથી। એટલે શરૂઆત અને અંતની વચ્ચે જ ખિસ્સું આવે છે। તો એક વખત ભગવાન અગ્નિ નારાયણને એક સમસ્યા ઊભી થઈ। ભગવાન અગ્નિ નારાયણને એક વખત એક સમસ્યા ઊભી થઈ અને ભગવાન અગ્નિ નારાયણ इस समस्याना समाधान माटे भगवान श्री हरि एटले कि भगवान विष्णु भगवान नारायण नी पासे आव्या। अग्नि नारायण भगवाने
ભગવાન વિષ્ણુને પ્રણામ કરી વંદન કર્યા અને કહ્યું કે હે પ્રભુ, હે ભગવાન નારાયણ, આપે આપેલી દિવ્ય શક્તિથી હું આખા સંસારને, આખા બ્રહ્માંડને બાળી નાખું એટલો સક્ષમ છું. અને વાત પણ સાચી. અગ્નિ નારાયણ બધું જ બાળે ને. તમે ગમે એટલા છાણા નાખો, ના નહીં પાડે. ગમે એટલા લાકડા નાખો, ના નહીં પાડે. ગમે એટલું ઘી હોમો, અગ્નિ શાંત થાય નહીં. અરે સાહેબ, આ બધું તો શું, પણ આ પૃથ્વીનો જે પિંડ છે, આખું બ્રહ્માંડ છે, જો એને પણ સળગાવવું હોય, એને જો બાળવું હોય તો અગ્નિ નારાયણ ભગવાન એકલા સક્ષમ છે. પણ એ જ ભગવાન અગ્નિ નારાયણ ભગવાન નારાયણની આગળ રજૂઆત કરે છે કે હે ભગવાન નારાયણ, હે ભગવાન વિષ્ણુ, આપે આપેલી દિવ્ય શક્તિથી હું આખા સંસારને, આખા બ્રહ્માંડને બાળી નાખું એટલો સમર્થ છું. પણ હે પ્રભુ, આ સંસારની અંદર બે વસ્તુ એવી છે કે જેને હું બાળી શકતો નથી. ભગવાન નારાયણ જેવા ભગવાન નારાયણ વિચારમાં પડી ગયા. જે અગ્નિ નારાયણ ભગવાન આખા સંસારને બાળી શકે છે, આખા પૃથ્વીના પિંડને બાળી શકે છે, એવી તે કઈ બે વસ્તુ હશે કે જેને ભગવાન અગ્નિ પણ બાળી શકતા નથી? જેમ અત્યારે તમને મગજમાં વિચાર આવે ને કઈ હશે, એમ ભગવાન નારાયણને પણ વિચાર આવ્યો, ભગવાન વિષ્ણુને પણ વિચાર આવ્યો કે એવી કઈ બે વસ્તુ હશે જેને ભગવાન અગ્નિ પણ નથી બાળી શકતા. ત્યારે ભગવાન અગ્નિ નારાયણે કહ્યું કે હે ભગવાન નારાયણ, હે ભગવાન શ્રી હરિ, સાંભળો, આપની આપેલી દિવ્ય શક્તિથી હું આખા સંસારને, આખા પૃથ્વીના પિંડને, આખા બ્રહ્માંડને પણ બાળી શકું એટલો સક્ષમ છું. પણ બે વસ્તુ જે હું નથી બાળી શકતો ને, એ કઈ છે ખબર? ભગવાને કીધું નહીં. ત્યારે અગ્નિનારાયણ ભગવાને કહ્યું કે હે ભગવાન નારાયણ, સાંભળો, આ સંસારમાં બે વસ્તુ જેને હું નથી બાળી શકતો ને, એ છે એક તો માણસનું સત્કર્મ અને એક માણસનું પુણ્ય. આ બે વસ્તુ એવી છે કે જેને હું પણ બાળી શકતો નથી. આંગલધરાની આ પાવન ભૂમિ ઉપર સ્વર્ગસ્થ માતા પિતાના સ્મરણાર્થે જ્યારે આ ભવ્ય સત્સંગ સમારંભ, આજે સત્કર્મ જે અત્યારે ચાલી રહ્યું છે અને એની અંદર જે તમે બધા સહભાગી થયા છો, આ સત્કર્મને ભગવાન અગ્નિ નારાયણ કહે હું પણ બાળી શકતો નથી. અને સાથે સત્સંગની અંદર બેસીએ, એક આસને બેસી કથા શ્રવણ કરીએ અને કથા શ્રવણ કરવાથી પૂર્ણ ભાવ, પૂર્ણ ભક્તિ, પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી જો ભગવાન શ્રી હરિની કથાનો એક પણ શબ્દ તમારા કાને પડ્યો તો એ તમારું પુણ્ય છે. શું છે? પુણ્ય. એટલે પુણ્ય અને સત્કર્મ, આ બે વસ્તુ એવી છે કે જેને ભગવાન અગ્નિ નારાયણ પણ બાળી શકતા નથી. અને રામાયણમાં તો એવા ઘણા બધા પ્રસંગો બતાવ્યા છે કે જેમાં લાયકાત બતાવી છે, અધિકાર બતાવ્યો છે. આજે મારી તમારી આ સંસારમાં આવ્યા પછી ભગવાને જ્યારે મને તમને આ પૃથ્વી લોકમાં મોકલ્યા છે, એ શેના માટે મોકલ્યા? મોજ મસ્તી કરવા માટે? કોઈને નડવા માટે? કોઈ સત્કર્મ કરતું હોય એમાં આડા પડવા માટે?
સંસારની ભોગવાસનાને એનું સુખ માણવા માટે, ધન સંપત્તિના માલિક થવા માટે ભગવાન શ્રી હરિએ મને તમને પૃથ્વી પર આ બધી વસ્તુ માટે મોકલ્યા છે? નહીં. ભગવાન શ્રી હરિએ મને ને તમને આ પૃથ્વી ઉપર કેવલ ભગવાનના સ્મરણ માટે મોકલ્યા છે, ભગવાનના ભજન માટે મોકલ્યા છે. અને મેં ગઈકાલે પણ કીધેલું કે આ માણસ નામનું પ્રાણી ન બગડે એના માટે સત્સંગની વ્યવસ્થા છે. અને હાઈફાઈ ને વાઈફાઈમાં યુગમાં જીવવા વાળા ને આપણે અત્યારે તો કયા યુગમાં જીવીએ? હાઈફાઈ અને વાઈફાઈ. આજે બધાને જ હાઈફાઈ રહેવું છે, કોઈને નાનું રહેવું નથી. અને વાઈફાઈ ઇન્ટરનેટનો જમાનો, વાઈફાઈ વગર ચાલે નહીં. આજે મને તમને બધાને હાઈફાઈ રહેવું છે, બરાબર? કેટલા જણાની પાસે મોબાઈલ નથી? ઊંચી આંગળી કરજો. વર્તમાન સમયની અંદર જેની પાસે મોબાઈલ નથી લગભગ મોટે ભાગે આજે બધાની પાસે મોબાઈલ છે ને? હા કે ના? છે ને? હા કે ના? જરાક જોરથી. બધા પાસે મોબાઈલ છે ને? મોબાઈલ ની અંદર શું હોય? બેટરી હોય ને. એ બેટરીને શું કરવું પડે? ચાર્જ કરવું પડે ને. કેમ ચાર્જ કરવું પડે? શેના માટે? મોબાઈલની અંદર બેટરી ડાઉન થાય તો આપણે એને ચાર્જ કરીએ છીએ, જેથી કરીને મોબાઈલ બરોબર ચાલે. તો વિચારો, આ જીવન રૂપી આપણું આ જે શરીર છે ને એ પણ એક મોબાઈલ છે. શું છે? તો એને ચાર્જ કરવો પડે ને. હે, કરવો પડે કે નહીં? તો આ શરીર રૂપી મોબાઈલનું ચાર્જિંગ છે ભગવાનનો સત્સંગ, ભગવાનની કથા અને ભગવાનનું ભજન. બાકી તો ક્યારે ફટાકડો ફૂટી જશે ખબર નથી, બરાબર? કોઈનો 25 વર્ષે, કોઈનો 30 વર્ષે, કોઈકનો 50 વર્ષે, કોઈકનો 60 વર્ષે. કાલે શું થવાની કોઈને ખબર છે? કોઈને ખબર કાલે શું થવાનું છે? મને કે તમને કોઈને કાલની કોઈને ખબર નથી. એટલે તો આપણા ભજનની અંદર પણ કીધું ને, પંખીનો મેળો છે તારો છેલ્લો ફેરો છે. મારો ને તમારો આ જીવનનો છેલ્લો ફેરો છે. માણસનું મૃત્યુ થાય, બરાબર? જે જગ્યાએ બેઠો હોય, શ્વાસ પૂરા થઈ જાય એટલે પ્રાણ જતો રહે. ઘણી વખત તો બને એવું કે બીડી હાથમાં હોય માણસના, બીડી માણસના હાથમાં હોય અને માણસ ઓલવાઈ જાય. એટલે આ પંખીનો મેળો છે. અહીંયા કાલે શું થવાનું છે, એક ઘડી પછી શું થવાનું છે, કોઈને ખબર નથી. અને બહુ જૂનું પ્રચલિત ભજન છે. પંખીનો મેળો છે તારો છેલ્લો ફેરો છે. પંખીનો મેળો છે તારો
एकदम सरल भजन है, गाई शकाय छे। जरा ताड़ी पाड़ो अने साथे गाओ तो मजा। पंखीनो मेळो छे, तारो छेल्लो फेरो छे। पंखीनो मेळो छे, तारो छेल्लो फेरो छे। ए मायानी महफिलमां आयुष्यनी उजाड़ी छे। मायानी महफिलमां आयुष्यनी उजाड़ी छे। जन्म मरणना चक्करनी आ फरती गाड़ी छे। पंखीनो मेळो समय शरम नहीं राखे साहेब। समय कोई नहीं शरम राखतु। तमे ज्यां हशो त्यांथी आवीने पण आपणो प्राण ए यमराजा लई जवाना। समय कोईनी शरम राखतो नथी। अने भजનમાં આગળ કીધું છે, आ समय शरम नहीं राखे, नहीं राखे। 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 उगेला ने आत्मवानु छे। उगेला ने आत्मवानु छे। उगेला ने आत्मवानु छे। उगेला ने आत्मवानु छे। मायानी महफिलमां आयुष्यनी उजाड़ी छे। जन्म मरणना चक्करनी आ फरती गाड़ी छे। पंखीनो मेळो छे, तारो छेल्लो फेरो छे। पंखीनो मेळो छे, तारो छेल्लो फेरो छे। पंखीनो मेळो छे, तारो छेल्लो फेरो छे। जे આવ્યા તે જવાના સાહેબ। આપણે આટલી સંખ્યામાં બેઠા છીએ, કેટલાને એવી ખાતરી છે કે 2 દિવસ 2 વર્ષ 5 વર્ષ હજી વાંધો નહીં આવે? છે કોઈને ખાતરી? છે કે ખાતરી કે હજી 5 વર્ષ વાંધો નહીં આવે? પણ એક વાત તો સનાતન સત્ય છે કે જે જીવ આ સંસારની અંદર આવ્યો છે એને એક દિવસ જવાનું છે। जे आया ते जावाना, जावाना। जे आया जवाना, जवाना। जे आया ते जावाना, जावाना। जे आया ते जवाना, जवाना। वारा फरती सवनो वारो छे। वारा फरती सवनो वारो छे। ए वारा फरती सवनो वारो छे। वारा फरती सवनो वारो छे। ए मायानी महफिलमां
આયુષ્યની ઉજાણી છે જન્મ મરણના ચક્કરની ફરતી ગાડી છે પંખીનો મેળો છે તારો છેલ્લો મેળો છે પંખીનો મેળો છે તારો છેલ્લો મેળો છે તારો છેલ્લો મેળો છે તારો છેલ્લો મેળો છે વારા ફરતી સૌનો વારો છે જન્મેલાને તો મરવાનું છે એટલે આ સંસારમાં આવ્યા પછી ક્યારે માણસનો ફટાકડો ફૂટી જાય એ કઈ નક્કી નથી જન્મથી લઈ અને મૃત્યુ સુધીનો જે સમય છે મારો ને તમારો એની અંદર થોડું હરિનામ સંકીર્તન થોડો સત્સંગ અને થોડી ભગવાનની કથા શ્રવણ કરી લેવી જોઈએ અને આપણી મૂળ વાત ઈ છે આપણું ચાર્જિંગ શું છે ચાર્જિંગ આમ આપણે જે મૂળ વાત કરતા હતા એ કરતા હતા અધિકારની શેની વાત કરતા હતા અધિકારની જ્યાં ત્યાં સત્સંગ જીતુભાઈ સંભળાવાય પણ નહીં હા ગમે ત્યાં સત્સંગ ન સંભળાવાય ગમે ત્યાં કીર્તન ન કરાવાય સામે પાત્રતા હોવી જોઈએ શું જોઈએ પાત્રતા ઘણી વખત हमारे पूज्य प्रफुल्ल बाबू एम के गाय के भैंसનું दूध હોય ને એ ગમે એ વાસણમાં તમે ઝીલી શકો ગાયનું અથવા ભેંસનું દૂધ તમે કોઈ પણ પાત્રની અંદર તમે એ દૂધને તમે ઝીલી શકો પણ સિંહણનું દૂધ ઝીલવું હોય તો સિંહણનું દૂધ જો ઝીલવું હોય તો એના માટે સોનાનું પાત્ર જોઈએ બેન શું જોઈએ સોનાનું પાત્ર સોનાના પાત્ર વગર સિંહણનું દૂધ ઝીલાય નહીં એમ જ્યાં ત્યાં સત્સંગ સંભળાવાય નહીં જ્યાં પાત્રતા હોય ત્યાં જ સત્સંગ સંભળાવાય અને અહીંયા જે તમે બધા બેઠા છો ને એ બધા આજે મારા માટે સોનાનું પાત્ર છો એટલે અહીંયા સત્સંગ ખરેખર બહુ ધન્યવાદ આ પરિવારને કારણ કે એ સત્સંગના બહાને આજે મને તમને બધાને ભેગા કર્યા છે સત્સંગની અંદર તો આમ તો ગઈકાલે બે વાત અધૂરી છે જેમણે એક આસને કથા સાંભળી હશે એને ખ્યાલ હશે પણ ઈ ચર્ચાની અંદર આપણે જઈએ પહેલા મારે થોડીક રામાયણની ચર્ચા કરવી છે થોડી 5-10 મિનિટ કારણ કે જેના સ્મરણાર્થે બેઠા છીએ સ્વર્ગસ્થ રમણ બાપા સ્વર્ગસ્થ મણીબા હું તો અહીંયા એમને જ સત્સંગ સંભળાવવા માટે પધાર્યો શું જે કંઈ ભગવાન શ્રી હરિએ મને જે કંઈ વાણી આપી છે એ બની શકે તેટલું મારે એમની પાછળ રામાયણ ભાગવત કોઈક એવા પ્રસંગો બસ એમના ચરણમાં અર્પણ કરવા માટે જ આવ્યો છું એટલે વિશેષ વાતો નહીં પણ એક થોડીક રામાયણની ચર્ચા કરવી છે આ પિતૃઓના સ્મરણાર્થે મેં હમણાં કહ્યું એ પ્રમાણે પાત્રતા જોઈએ પાત્રતા વગર કોઈ પણ વસ્તુ થાય નહીં પણ કથા અને સત્સંગ એના માટે પણ પાત્રતા જોઈએ એના માટે પણ નિયમો જોઈએ
હું તમે મંદિરની અંદર દર્શન કરવા માટે જઈએ ને, જાઓ છો ને બધા? તો મંદિરની અંદર આપણે દર્શન કરવા માટે જઈએ તો પહેલો નિયમ કે ભગવાનની પાસે જઈએ એટલે પહેલા તો ભગવાન જેવા પહેલા આપણે થવું પડે છે. પહેલા તો સ્વચ્છ થવું જોઈએ, સ્નાન કરવું જોઈએ. નાયા વગર જવાય મંદિરમાં? કેમ? કેમ કે ત્યાં ચાલે નહીં. મારો ને તમારો બધાનો ભાવ છે કે નહીં, ત્યાં ભગવાન શ્રી હરિ છે, ભગવાન પરમાત્મા છે, એની આગળ નાયા ધોયા વગર જવાય નહીં. જો આટલી ખબર મને ને તમને જો આટલી ખબર છે તો અત્યારે આપણે કયા સ્થાનમાં બેઠા છીએ? માતા પિતાના આશીર્વાદ. બંગલાનું શું નામ છે? માતા પિતાના. મને બહુ આનંદ થયો. જીતુભાઈ મારી ઘરે બેન જ્યારે પધારેલા ને બધી ચર્ચા થઈ ને મેં કીધું કે આપણે કઈ જગ્યાએ કરવાનું છે, તો એમને આ નિવાસનો ફોટો મને બતાવ્યો કે જો મહારાજ શ્રી આ માતા પિતાના આશીર્વાદ, મારા બંગલાનું નામ છે, મારા ઘરનું નામ છે, માતા પિતાના આશીર્વાદ. અને મારા બા બાપુજી જ્યારે હયાત હતા ને એ પહેલાનું નામ છે. આ એવું નથી કે આજે બા બાપુજીની એમણે વર્ષી જે કંઈ સત્કર્મ એમની પાછળ કર્યું એ વર્ષી થઈ ગઈ, એમના ગયા પછી એમની યાદ એમને સતાવે છે એટલા માટે નહીં, એમની હયાતીમાં આ ઘરનું નામ શું રાખ્યું? માતા પિતાના આશીર્વાદ. મને બહુ આનંદ થયો. ધન્ય છે, ધન્ય છે આ પરિવાર. આજે મૃત્યુ પછી 13માને દિવસે કોઈ પૂછતું નથી, પણ બંગલાનું નામ માતા પિતાના આશીર્વાદ જે આ યજમાન પરિવારે રાખ્યું છે, ખરેખર અંતરના ઊંડાણથી મેં એમને શુભકામના આપી કે ધન્ય છે જીતુભાઈ, ધન્ય છે. આપણી મૂળ વાત, અધિકાર લેવો પડે. અને જે સ્થાનમાં આપણે બેઠા છીએ એ છે ભગવદ સત્સંગનો મંડપ. બરાબર? જેટલી મંદિરની મર્યાદા છે એટલી જ આ મંડપની પણ મર્યાદા છે. આ 2 દિવસ પૂરતું આ ઘર જીતુભાઈનું ઘર નથી, જીતુભાઈના ઘરનું આંગણું નથી, ભગવાન શ્રી હરિનું આંગણું છે. કારણ કે અહીંયા પોથીજીની પધરામણી થઈ છે. અને કાલે કહ્યું એ પ્રમાણે પોથી છે એ સ્વયં ભગવાન છે. અને એ ભગવાનના આશીર્વાદ આ દિવ્ય આત્માને પ્રદાન થાય, સ્વર્ગસ્થ રમણ બાપા અને સ્વર્ગસ્થ મણિબાને. એટલે જેમ મને એમ મેં મહારાજ શ્રીઓને કીધું કે પોથીની નજીક બા બાપુજીને રાખજો, જેથી કરી કાલી ગીલી ભાષામાં ભલે જે કાંઈ સત્સંગ થાય પણ આ ધર્મ ગ્રંથ રૂપી જે પોથી અહીંયા બિરાજમાન કરી છે છેલ્લા 2 દિવસથી, તો એ પોથીના આશીર્વાદ, એ પોથીનું જે પુણ્ય એ કદાચ મને ન લાગે તો વાંધો નહીં, સાંભળનારને લાગે તો ન લાગે તો વાંધો નહીં, પણ જેના સ્મરણાર્થે છે એ સ્વર્ગસ્થ બા અને બાપુજીને આનું થોડું પુણ્ય મળે. એટલે આ મંડપ એ ભગવત સત્સંગનો મંડપ છે, ભગવાનનો મંડપ છે. અને આની અંદર અમુક મર્યાદાઓ બતાવવામાં આવી છે. જેમ મંદિરમાં જઈએ અને કેમ સિન્સિયર થઈ જાય, એમ આ મંડપની અંદર પણ આવ્યા પછીથી અમુક નિયમોનું ચોક્કસપણે મારે તમારે પાલન કરવું જોઈએ. રામાયણમાં તો એક ઉલ્લેખ એવો છે કે એક આસને બેસીને કથા સાંભળવાનો મહિમા છે.
કયા આસને? એક આસન. આજે મારી તમારી જે ભક્તિ ફળ નથી આપતી એનું કારણ શું? આજે મારું તમારું બધાનું તપ ઘટ્યું છે. શું ઘટ્યું છે? તપ ઘટ્યું છે. ઘણા એમ કે મારા 21 મંગળવાર કર્યા માતાજીના પણ કઈ ફળ મળ્યું નહીં. 52 ગુરુવાર કર્યા સાંઈ બાબાના પણ ફળ મળ્યું નહીં. મને તમને ફળ નથી મળતું એનું કારણ શું? એનું કારણ આપણી ભીતરમાં જ છે કે કાંઈક ચૂકીએ છીએ. આપણે કરીએ છીએ બધું પણ કાંઈક ચૂકીએ છીએ. એની અમુક મર્યાદાઓ, એની અમુક ગરિમાઓ એ હું તમે ચૂકીએ છીએ. એટલે આપણી ભક્તિ ફળ આપતી નથી. કારણ કે આસન સિદ્ધિનો મહિમા છે. ખરેખર તો કથા અને સત્સંગની અંદર સાહેબ એવો નિયમ છે કે પહેલા દિવસે જે આસને બેઠા હો બીજે દિવસે એ જ આસન ઉપર બેસવું જોઈએ. અમે કેમ એક જ જગ્યાએ બેઠા, અહીંયા વ્યાસપીઠ કરી, બાજટ મૂક્યો, પોથી મૂકી. આપણે એવું કરીએ તો આજે એવું કરતે તો નહીં ચાલતે કે આજે આ વ્યાસપીઠને સામે લઈ લઈએ તો કદાચ 4-5 દિવસનો પ્રોગ્રામ હોતે તો એક દિવસ આમ રાખતે, એક દિવસ આમ ઓટલા પર રાખતે. ચાલે કે કેમ નહીં ચાલે? કારણ કે આસન સિદ્ધિનો મહિમા છે. એટલે પહેલા દિવસે જે આસને બેઠા હોઈએ એ જ આસને બીજા દિવસે પણ બેસવું જોઈએ. કારણ કે આપણું આસન સિદ્ધ હશે તો જ આપણને પુણ્યની પ્રાપ્તિ થશે. બરાબર? એક પ્રસંગ યાદ આવે છે રામાયણનો, થોડો કરુણ પ્રસંગ છે. મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકની બોર્ડર, મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકની બોર્ડર ત્યાં પંપા સરોવર આવેલો છે. અને એ પંપા સરોવરને કિનારે એક વિદ્વાન ઋષિ, એક મહામુનિ મતંગ નામના ઋષિ ઝૂંપડી બાંધી અને રહે છે. પ્રસંગ ક્યાંનો છે? મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટક આ બંનેની બોર્ડર. આ મતંગ નામના ઋષિ ઝૂંપડી બાંધી અને રહે છે. રોજનો નિયમ સવારે વહેલા ઊભા થાય, પોતાની ઝૂંપડીથી લઈ ચાલતા ચાલતા પંપા સરોવરને કાંઠે જઈ સ્નાન કરે અને આ રીતની એની રોજની દિનચર્યા. પણ છેલ્લા ઘણા સમયથી એવું થતું હતું કે મતંગ નામના ઋષિ સવારે વહેલા ઊભા થાય એટલે એની ઝૂંપડીથી લઈ અને પંપા સરોવર સુધીનો જે રસ્તો હતો ને એ રસ્તો કોઈક શણગારી જતું હતું, કોઈક સાથિયા પાડી જતું હતું, કોઈ દીવા પ્રગટાવી જતું હતું, કોઈ તોરણ બાંધી જતું હતું. મતંગ ઋષિ સવારે ઉઠીને બધાને પૂછે કે ભાઈ આ કોણ કરે છે? પણ કોઈ જવાબ મળતો નથી. સાહેબ લાગ લગાડ 2 મહિના સુધી આ ક્રમ ચાલ્યો. મતંગ ઋષિ સવારે ઊભા થાય એટલે એનો રસ્તો પંપા સરોવર સુધીનો શણગારાઈ ગયો હોય. બધાને ખુશી કે અમને કોઈને કાંઈ ખબર કોણ આવે છે, કોણ કરે છે, અમને કશું ક્યાંય પણ આમાં ખબર નથી. લાગ લગાડ 2 મહિના આ ક્રમ ચાલ્યો એટલે મતંગ ઋષિએ નક્કી કર્યું કે હવે આજની રાતે તો સૂવું જ નથી, આજે તો જોવું છે આ કોણ કરે છે. અને એ મતંગ નામના ઋષિએ
જાગરણ કર્યું. અને મધરાતનો સમય સાહેબ, રાતના 2 વાગ્યાનો સમય થયો. મતંગ ઋષિ ઝૂંપડીમાં બેઠા હતા. એટલામાં એમના કાને અવાજ આવ્યો પાંદડા ખખડવાનો. એટલે મતંગ ઋષિને એમ થયું નક્કી કોઈક બાર છે. પાંદડા ખખડવાનો સાવરણીનો અવાજ આવ્યો. એટલે મતંગ નામના ઋષિએ પોતાના ઝૂંપડી જે દરવાજો હતો એ દરવાજો ખોલ્યો અને જ્યાં સામે જોયું ચાંદનીના પ્રકાશમાં એક 7 વર્ષની આદિવાસી દીકરી ઉભેલી હતી. મતંગ ઋષિને આવેલા જોયા એટલે એ કન્યા ગભરાઈ ડરી ગઈ. એ સાવરણાનો ઘા કરી અને ભાગવા જાય છે. એટલે મતંગ નામના ઋષિએ કીધું કે એ બેટા સુન, રૂક જા, અહીંયા આવ, ડરીશ નહીં. મતંગ નામના ઋષિ એ 7 વર્ષની આદિવાસી કન્યાની પાસે ગયા અને એને પૂછ્યું કે બેટા આ બધું તું કરતી હતી આટલા સમયથી? કે હા બાપજી, આ બધું હું કરતી હતી. તો કે તો બેટા તું મને દેખાતી કેમ નહોતી? ત્યારે 7 વર્ષની આદિવાસી કન્યા એમ બોલી કે હે ઋષિજી, એક તો અધમ તે અધમ, અધમ અતિ નારી. એક તો હું નારી, એમાં પણ હું અધમ. બ્રહ્મ મુહૂર્ત ની અંદર કદાચ હું તમારું દર્શન કરું તો મારો તો દિવસ જ પાવન થઈ જાય. પણ મને એમ થાય એક તો હું અધમ, એમાં પણ હું સ્ત્રી. મને એમ થાય કે સવારમાં મારું મોઢું મારે તમને કેમ બતાવું? એટલે તમે જાગો ને એ પહેલા આ બધું કરીને હું નીકળી જતી હતી. આ જ્યારે સાંભળ્યું ને સાહેબ, એ સફેદ દાઢી વાળો ઋષિ મતંગ ઋષિ આંખની અંદર ટપક ટપક આંસુઓની ધાર છૂટી. દીકરીના માથે હાથ મૂક્યો અને કહ્યું કે હે બેટા, તું કોણ છે? ત્યારે સાંભળજો, ધ્યાનથી સાંભળજો. મતંગ નામના ઋષિએ જ્યારે એ 7 વર્ષની આદિવાસી કન્યાને પૂછ્યું ને કે બેટા તું કોણ છે, ત્યારે 7 વર્ષની આદિવાસી કન્યા બોલી કે હે બાપજી, હે ઋષિ મુનિ, ભીલ કન્યા છું અને શબરી મારું નામ છે. ઓ શબરી તું? તો કે હા. શબરીની ભક્તિ જોઈ અને એ મતંગ નામના ઋષિએ એ શબરીને વરદાન આપેલું કે હે બેટા શબરી, જા, મારું તો હવે યુગ કાર્ય પૂરું થાય છે એટલે હવે હું જાઉં છું. આ મારી ઝૂંપડી, આ ઝૂંપડી હવે તારી. પણ મારા શબ્દો સાંભળ. હે શબરી, તારી ભક્તિને ટકાવી રાખજે, તારી આસ્થાને ટકાવી રાખજે, તારા ભરોસાને ટકાવી રાખજે. જા, મારું તને વરદાન છે, તારે ભગવાન પાસે નહીં જવું પડે. ભગવાન સામે ચાલી અને તારી આ ઝૂંપડીએ જતા રહ્યા. શબરી ઝૂંપડીમાં રહે. 7 વર્ષે શબરી બેઠી. કેટલા વર્ષે વરદાન મળ્યું? કેટલી ઉંમર છે? 7 વર્ષની શબરીને મતંગ નામના ઋષિનું વરદાન 7મે વર્ષે મળ્યું છે. ઝૂંપડીની અંદર રહે. દરરોજ સવારે વહેલી ઊભી થાય, તોરણો બાંધે, રંગોળી કરે, દીવા પ્રગટાવે,
फल फूल लई आवे, आखो दिवस भगवाननी राह जोवे, रात्रि थाय कोई न आवे, बे आंसू पाड़ी अने सूई जाए, पण एक भरोसो आज नहीं आव्या ने काले चोक्कस आवशे। आज नहीं आव्या ने भगवान काले 100% आवशे। सूरज उगे मारी उगती रे आशा, सूरज उगे मारी उगती रे आशा, संध्या ढळे मारे मळती निराशा, संध्या ढळे मारे मळती निराशा, रात दिवस मने सूझे नहीं काय, रात दिवस मने सूझे नहीं काय, मारी झूपड़ीए आओ मारा, बंगलो मोरलियो टिकाना, मारी झूपड़ीए आओ मारा, मारी झूपड़ीए आओ मारा। आ भजन बधाने आवडे छे ने? एकदम सरल छे ने? गाई शकाय छे ने? बराबर? आओ एक कड़ी पाछा एक वखत बधा एक साथे गाई। आखरीए मने ओछું દેખાય છે, आखरीए मने ओछું દેખાય છે, દર્શન વિના મારું દલનું દુભાય છે, દર્શન વિના મારું દલનું દુભાય છે, નહીં રે આવો તો મારા જાશે મારા પ્રાણ, નહીં રે આવો તો મારા જાશે મારા પ્રાણ, मारी झूपड़ीए आओ मारा, મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા, मननो मोरलियो रटे तारू नाम, મનનો મોરલિયો રટે તારું નામ, मारी झूपड़ीए आओ मारा, મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા। ई 7 वर्षनी बेसेली सबरी दररोज सवारे वहेली उठी भगवाननी राह जुवे, तैयारीओ करे, रात्रि थाय कोई न आवे, बे आंसू पाड़ीने सूई जाए, पण एक भरोसो आजे नथी आव्या ने भगवान काले चोक्कस आवशे। एम करता करता सबरी वृद्ध थई छे। रामायणना अरण्यकांडमां एनुं प्रमाण छे। અને 7 વર્ષની બેસેલી સબરીની ઉંમર 80 વર્ષની થાય છે। કેટલા વર્ષની? 80 વર્ષ। શરીર એકદમ ક્ષણભંગુર થઈ ગયેલું, બધું ચહેરાનું તેજ જતું રહેલું, શરીરના અંગો બધા વાંકા થઈ ગયેલા, આંખે દેખાવાનું ઓછું થયું, કાને સંભળાવવાનું ઓછું થયું। પોતાના રોજના નિત્ય નિયમ પ્રમાણે આ શબરી ભગવાનની રાહ જોવે છે। રામાયણમાં તો ત્યાં સુધી કીધું છે કે ભગવાન રામ જ્યારે પધાર્યા ને ત્યારે ભગવાન રામે એને સામેથી કહેવું પડ્યું કે હે શબરી સાંભળ, હું રામ તને મળવા માટે આવ્યો છું। અને જ્યાં ભગવાન રામ શબરીની ઝૂંપડીએ પધાર્યા અને ભગવાને કીધું કે હે શબરી માં, હું રામ છું, હું આપને મળવા માટે આવ્યો છું। અને ભગવાન રામને જ્યાં જોયા ત્યાં તો નતમસ્તક ભગવાનના ચરણમાં
શબરી માએ પોતાનું મસ્તક નમાયું છે. રડી રડીને આંખો ઊંડી ઉતરી ગયેલી સાહેબ. ને રામાયણ તો ત્યાં સુધી કહી છે ભગવાન રામ સબરીની ઝૂંપડીએ પધાર્યા, પણ ભગવાન રામના પગ ધોવા માટે સબરીની ઝૂંપડીએ પાત્ર પણ નહોતું. પોતાના હાથ ઉપર ભગવાન રામના ચરણ મૂક્યા. આંખમાંથી જે ગંગા જમના વહ્યા એનાથી એણે ભગવાન રામના પગ ધોયા. સાક્ષાત બ્રહ્મ, સાક્ષાત હરિ, સાક્ષાત પરમાત્મા આજે સબરીની ઝૂંપડીએ પધાર્યા, છતાં પણ સબરી યાદ કોને કરે છે? પોતાના ગુરુને. નહીં, મારો ગુરુ કઈ ગયો. શબરી દેખી राम गृह आए. रामायण में છે सबरी देखी राम गृह आए. क्या तो मुनि के बचन समुद जी भाई. माथु भगवान रामना चरण में पण याद मतंग ऋषि ने नहीं. मारो गुरु कही गયેલો साहेब. मारो गुरु कोई दिवस खोटू बोले नहीं. मारा गुरुना वाक्य में आम तेम जरा पण थाय. मारा गुरुए कीधेलुं ई थाय थाय ने थाय ज. એટલે આપણે ત્યાં ભજન પણ છે ને, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना. गुरुदेव मेरी नैया प्रेमથી જેના જે પણ સદગુરુ હોય એ ગુરુને યાદ કરો આંખ બંધ કરીને. गुरुदेव मेरी नैया इस पार लगा देना. गुरुदेव मेरी तो भाई अपना गुरु अपना बाबा उस पार बाबा गुरु ने याद करो. अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना. गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना. गुरुनी राखे છે સાહેબ. અને ગુરુની છાયામાં સदैव શાંતિ પ્રદાન થાય એ ગુરુ. આજના કળિયુગના ગુરુ નહીં. હા, જે સુખ અને દુઃખમાંથી તમને તારે, સંસાર રૂપી ભવસાગરને તરી જાય અને બીજાને તારી જાય એવા કોઈ ગુરુ. જેમ મા બાપ આપણું છત્ર છે એમ એક ગુરુ પણ આપણું એક છત્ર. અને ગુરુના ચરણની અંદર ગુરુની છત્ર છાયામાં કેવલ કરુણા છે. એટલે એનું એક નામ છે કરુણાનિધિ. દીપકભાઈ, करुणानिधि नाम तेरा करुणा बरसावो तू. करुणानिधि नाम तेरा करुणा बरसावो तू. सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगावो तुम. सोए हुए भाग्य ने पण जगाडવાની શક્તિ હોય ના હોય કોઈ આપણા ગુરુ છે. जगावो सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगावो तुम. सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगावो तू. दुख का मारा हूँ मैं, मेरा दुखड़ा मिटा देना. गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना. गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना.
શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે એક માતા પિતાની સામે, એક ભગવાનની સામે અને એક ગુરુની સામે જેવા છીએ એવા વ્યક્ત થઈ જવું જોઈએ. માતા પિતા, હરિ અને ગુરુ આ ત્રણ વ્યક્તિત્વ એવું છે કે એની સામે આપણી ચાલાકી ચાલે. જો સાચો શિષ્ય હોય તો શરણાગત ભાવ હોવો જોઈએ. કીધું છે ભજનમાં આગળ, कामी और क्रोधी हूँ, कपटी और लोभी हूँ, कामी और क्रोधी हूँ, कपटी और कामी और क्रोधी हूँ, कपटी और लोभी हूँ, कपटी और लोभी हूँ. जैसा हूँ मैं तेरा हूँ, मुझ पार लगा देना. गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना. गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना. गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना. हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि उस पार लगा देना. भाव અને પ્રેમથી જેના પણ જે સદગુરુ હોય એ સદગુરુને યાદ કરી માતા પિતાના ચરણમાં વંદન કરી ભાવ અને પ્રેમથી જય જયકાર કરીએ. બોલીએ શ્રી સદગુરુ દેવની જય. એટલે આ છે ગુરુ પરંપરા સાહેબ. શબરીનું માથું ભગવાન બ્રહ્મના ચરણોમાં પણ યાદ પોતાના ગુરુને. કારણ કે મારો ગુરુ કહી ગયેલો, મારા ગુરુનું વચન કોઈ દિવસ એળે જાય નહીં. એટલે ઈ સહન શક્તિ સાહેબ, કેટલી સહન શક્તિ શબરીની. તમે વિચાર તો કરો, 7 વર્ષે બેસેલી શબરી અને 80મા વર્ષે એને ભગવાન રામનું દર્શન થાય. કેટલા વર્ષ રાહ જોઈ એને? જેનું ગણિત સારું હોય એ કેલ્ક્યુલેટ કરો. 7 વર્ષે બેસેલી શબરી 80મા વર્ષે ભગવાન મળ્યા. કેટલા વર્ષ રાહ જોઈ? કેટલા? 80માંથી 7 કાઢી નાખો, જેનું ગણિત સારું હોય તે. હું તો બાયોલોજીનો સ્ટુડન્ટ છું. 80માંથી 7 જાય તો કેટલા? 77. નવું ગણિત. અમારે પૂજ્ય પ્રફુલ્લ બાપુ ઘણી વખત એક દાખલો આપે. એક છોકરો સ્કૂલેથી ઘરે ના આવ્યો અને એના પપ્પાને એમ કે હવે હું કાલે નિહાળ નહીં જાઉં.
એના બાપે કીધું કે પણ હું કેમ નહીં જવાનું નિહાળમાં? તો કે માસ્ટરને જ ખબર નહીં મળે, એમ કે મને હું ભણાવવાનો, એમ કે મેં કાલથી નિહાળ નહીં જવાનો, એમ કે. પણ થયું શું ઈ તો કે 2 દિવસ પહેલા એમ કે 4 ને 1 પાઠ, બરાબર. ગઈકાલે એમ કે 3 ને 2 પાઠ, આજે એમ કે 2 ને 3 પાઠ. એને જ ખબર નહીં મળે પાઠ કેમ થાય, એમ કે. એટલે 80 માંથી 7 77 9 ગણિત આવ્યું હોય મને તો 13 વર્ષ સાહેબ. કેટલા વર્ષ? 73. 500 ની 80 નોટ હોતે અત્યારે તો એક્ઝેક્ટ આંકડો આવી જતે ને, આવી જતે કે નહીં? 73 વર્ષ લગીન સાહેબ સબરી સ્થિર. એની ભક્તિ કેવી હશે, ભગવાન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા કેવી હશે, બીજું તો કાંઈ નહીં, એના જીવનની સહન શક્તિ કેવી હશે. 73 વર્ષ સાહેબ એક જગ્યાએ સ્થિર થવું. આપણે 73 મિનિટ પણ બેસી શકતા નથી સાહેબ. સત્સંગની અંદર 1.5 કલાક બેસવું હોય ને તો પણ શાંતિથી નથી બેસી શકતા. એમાં તો આપણા પગ ભરાઈ જાય, ઊભું થઈને આટો મારી આવીએ. સબરી 73 વર્ષ લગીન સ્થિર. એની જીવનની સહન શક્તિ કેવી હશે. અને કથાની અંદર અને સત્સંગની અંદર પણ વક્તાના અને શ્રોતાના બેન લક્ષણો બતાવ્યા છે. કથા અને સત્સંગ ક્યારે સાર્થક થાય? તો કે વક્તા અને શ્રોતા બંને તન્મય થાય તો ઈ કથા અને ઈ સત્સંગ સફળ થાય. મેં કાલે કહ્યું એ પ્રમાણે એક મંજીરું કોઈ કામનું નહીં, 2 મંજીરા જોઈએ ને. અમારી કૃષ્ણ ભક્તિના 2 મંજીરા દીપકભાઈ, અમારી કૃષ્ણ ભક્તિના 2 મંજીરા, એક જુનાગઢનો નરસિંહ અને બીજી મેવાડની મીરા, એમ અમારી કૃષ્ણ ભક્તિના 2 મંજીરા. એટલે વક્તા અને શ્રોતા બંને તન્મય થાય તો એ કથાનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય. ગમે તેટલું સારું અહીંથી દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવે, ગમે તેટલા જોક્સ, ગમે તેવા ટૂચકા તમને હસાવવાની કોશિશ કરવામાં આવે, પણ તમને જો મનથી શ્રદ્ધા ન હોય તો મજા આવે ખરી? નહીં આવે ને. કારણ કે વક્તા અને શ્રોતા બંને તન્મય થવા જોઈએ તો કથા સફળ થાય. આજે મારી તમારી કથા અને સત્કર્મ અને કીર્તન સફળ નથી થતું, એનું કારણ શું? ભક્તિ સફળ નથી થતી, એનું કારણ શું? કે કાંઈક ખોટ છે. વક્તા અને શ્રોતાના રામાયણની અંદર લક્ષણો બતાવ્યા છે. કથા કરનાર વક્તા, રામાયણમાં તો ત્યાં સુધી કીધું છે કે ભરદ્વાજ મુનિને જ્યારે યાજ્ઞવલ્ક મહારાજે કથા શ્રવણ કરાવી ત્યારે હસતા હસતા કથા શ્રવણ કરાવી છે. કથાનો વક્તા હંમેશા હસતા હસતા કથા કરવો જોઈએ અને શ્રોતા પણ હસતા હસતા કથા સાંભળવો જોઈએ. આજે તો થાય ઘણી વખત એવું કેમ અમુક ટકા મારીને બેહાડે હોય તેમ પરાણે એકદમ આમ એકદમ કેમ જાણે હમણાં કોરોના પોઝિટિવ થયો હોય ને 14 દિવસના ક્વોરન્ટાઇનમાંથી હમણાં જ બહાર કેમ નીકળ્યા હોય અમુક એમ બે. બરાબર ને વિરેશભાઈ? એટલે શ્રોતાના પણ લક્ષણો છે, વક્તાના પણ લક્ષણો છે. અને આપણો સનાતન સત્ય વૈદિક ધર્મની અંદર એનું પ્રમાણ પણ છે. આજે મારા તમારા જીવનમાં મોજ હોવી જોઈએ. શું હોવી જોઈએ? મોજ, મસ્તી હોવી જોઈએ. કેટલાના જીવનમાં મસ્તી છે? આજે છે મોજમાં કોઈ? કેટલા જણા મોજમાં છે આજે? કંઈક નું કંઈક દુઃખ તો છે જ ને બધાને. કોકને ભાઈનું, કોકને બાપનું, કોકને પાડોશીનું, કોકને હાડુભાઈ રીસાઈ ગયો એનું દુઃખ તો છે જ ને બધાને. પણ ગમે એવી પરિસ્થિતિની અંદર માણસે પોતાની મોજ મૂકવી જોઈએ નહીં, સદૈવ મોજમાં રહેવું જોઈએ. અને અમારો દાન વગાડી ગઈ છે મોજ મારે મોજ મારે મોજ મારે બોલે આય મોજ મારે મોજ બધા મોજ મારે બોલે. એકદમ સરળ છે. અહીંથી જે કાંઈ ભજન, જે કાંઈ કીર્તન,
જે કાંઈ ધૂન બોલાય એકદમ સરળ છે અને ગાઈ શકાય છે, અને એટલા માટે તમે બધા ગાઈ શકો એવી ધૂન લીધી છે. ભાવ અને પ્રેમથી તાળી પાડો અને સાથે ગાઓ. મોજ મારે મોજ મારે મોજ મારે રે, મોજ મારે મોજ મારે મોજ મારે રે. અગમ ગોચર અલગ ધણીની, અગમ ગોચર અલગ ધણીની, અગમ ગોચર અલગ ધણીની, મોજ મારે રે ભાઈ, મોજ મારે મોજ મારે મોજ મારે રે. રામ રૂપાય રોજ દિવાળી રંગના તારા રે ભાઈ, રામ રૂપાય રોજ દિવાળી રંગના તારા. એ મોજમાં હોય એના માટે સદૈવ દિવાળી. જે દિવસે તમને મોજ આવે સમજો એ જ દિવસ આપણા માટે દિવાળી. એ જ દિવસ નવું રામ કૃપાય રોજ દિવાળી રંગના તારા રે ભાઈ, રામ કૃપાય રોજ દિવાળી રંગના તારા રે. અગમ ગોચર અલગ ધણીની, અગમ ગોચર અલગ ધણીની, મોજ મારે રે ભાઈ, મોજ મારે મોજ મારે મોજ મારે રે, મોજ મારે મોજ મારે મોજ મારે રે. સદૈવ મોજમાં રહેવું સાહેબ. અને મોજમાં રહેશે તો હરી પણ મળશે. આપણે કહીએ ને શોધવાથી તો ભગવાન પણ મળે. કઈ રીતે? રડતા રડતા મળે, ગળતરા કરતા કરતા મળે ભગવાન નહીં. મોજમાં રહ્યો તો ભગવાન મળે. એટલે માણસે સદૈવ પ્રસન્ન રહેવું જોઈએ. ને તાલ લગાડી આગળ કહી છે, ભૂતવા જાય તો ભૂત ચડે નહીં કહન ગોવિંદો, ભૂતવા જાય તો ભૂત ચડે નહીં કહન આ ગહન ગોવિંદો. ભગવાન શ્રી હરિ. આમ તમે ગોતવા જાઓ તો તમને ના મળે. હરિભક્તોને હાથ ભગવસ પ્રેમનો પ્રખંડો, હરિભક્તોને હાથ ભગવસ પ્રેમનો પ્રખંડો. ધૂપને દીપા દેવને સુદેવા, ઉપને દીપા દેવને સુદેવા. આપણે ત્યાં કરીએ ને ધૂપ દીવો કરીએ ને, ઘણા તો 4-4 કલાક કરે. અમે તો પૂજામાં જઈને આમ દીવામાં ઘી પૂરું થઈ ગયું હોય તો આમ પ્રસંગને સાઈડમાં મૂકી દે. પેલા મહારાજ બોલતા હોય એને સાઈડમાં કરી દે, ઘી પૂરું આવી જાય. મહારાજ દીવો ઓલવાઈ ગયો. મહારાજ અગરબત્તી કરો ને, અગરબત્તી પૂરી થઈ ગઈ. ભગવાનને તમારા ધૂપ કે દીપની જરૂર. ફરી એક વખત ઉપને દીપા દેવને સુદેવા, ઉપને દીપા દેવને સુદેવા. શું દેવું? મોજ મારે મોજ મારે મોજ મારે રે, મોજ મારે મોજ મારે મોજ મારે રે. અમારે પૂજ્ય પ્રફુલ્લ બાપુ ઘણી વખત આ દૃષ્ટાંત આપે કે આજથી વર્ષો પહેલા મોરારી બાપુની દ્વારિકામાં કથા હતી. જીતુભાઈ, ક્યાં કથા હતી? દ્વારિકામાં. અને ખબર નહીં બાપુને એટલી બધી મોજ આવી ગયેલી કે 9 દિવસ આ જ ભજન ગાયા કરેલું. મોજમાં રહેવું, મોજમાં રહેવું, મોજમાં રહેવું રે. 9 દિવસ આ જ ભજન ગાયેલું કથામાં. અને એક 70 વર્ષના બાપા સામે બેસીને જ રોજ કથા સાંભળતા. કથા પૂરી થઈ ગઈ, બધા પોતપોતાને ઘેરે જતા રહ્યા. બાપુ પણ તલગાજડા જતા રહ્યા. પણ પેલા બાપા 70 વર્ષના જે કથા સાંભળવા માટે આવેલા એ ક્યાંક ગાયબ થઈ ગયા, ઘરે ગયા નહીં. પરિવાર બધો ભેગો થયો ને 4-5 દિવસ ખોજ કરી એની તો જામનગરની એક લોજમાં મળ્યા. ક્યાં મળ્યા? લોજ એટલે કે હોટલ. જામનગરની એક લોજમાંથી મળ્યા. અને એ કાકા કાને બેરા હતા. કેવા હતા? બેરા. એટલે બધાએ આવીને કીધું કે બાપા ચાલો ઘરે જવાના કે નહીં? તો કે નહીં, હવે ઘરે નહીં આવે. તો કે કેમ? તો કે બાપુએ તો 9 દિવસ કીધું લોજમાં રહેવું, લોજમાં રહેવું. અરે થામ બેરો, બાપુ મોજ કે તો એ લોજ અમે જો. એટલે મોજમાં રહેવું સાહેબ.
અને આપણી તળપદી ભાષામાં કહેવત છે ને, હસે તેનું ઘર વસે. બરોબર, ઘર વસે કે ના વસે પણ સદૈવ હસતું રહેવું જોઈએ. હા, जहाँ मेरे तूने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे तूने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरा हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने, सिवा मेरे अपने मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। જે જીવનમાં મસ્તી નથી એ જીવનની હસ્તી નથી. જે જીવનમાં મસ્તી નથી એ જીવનની હસ્તી નથી. પણ 50-100 રૂપિયામાં મળે એવી પાછી મસ્તી કાંઈ સસ્તી પણ નથી. અને જો ભગવાન કૃપા કરે, રામ કૃપા કરે અને એક વખત જીવનમાં આવી જાય તો પછી જીવનમાંથી કોઈ દિવસ ખસતી નથી. બાકી જે જીવનમાં મસ્તી નથી એ જીવનની હસ્તી નથી. मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा, मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा, अजब है मस्ती, अजब है मस्ती, अजब है मस्ती, कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। એટલે સદૈવ મસ્તીમાં રહેવું. શેમાં રહેવું? મસ્તીમાં. પ્રસન્ન રહેવું. અને સદૈવ પ્રસન્ન રહેવું એ ઈશ્વરની સર્વોપરી ભક્તિ છે. જે માણસ સદૈવ પ્રસન્ન રહે છે તો સમજવાનું એના પર ભગવાનની કાંઈક કૃપા છે. આપણે સદૈવ પ્રસન્ન છીએ ખરા જીતુભાઈ? નથી ને? પણ સદૈવ પ્રસન્ન રહેવું એ ઈશ્વરની સર્વોપરી ભક્તિ છે. મોટામાં મોટી ભક્તિ, ભક્તિનું એક નામ છે. પ્રસન્નતા એ પણ એક ભક્તિ છે. પ્રસન્ન રહેવું એ પણ એક ભક્તિ છે, એ પણ એક ભક્તિનું લક્ષણ છે. મૂળ વાત વક્તા અને શ્રોતાના લક્ષણ છે. તો કહેવાય કે આપણો સનાતન સત્ય વૈદિક ધર્મ છે ને સાહેબ, એ 4 વસ્તુ ઉપર ટકેલો છે. કેટલા વસ્તુ ઉપર? 4. સત્ય, દયા, તપ અને દાન. સતયુગની અંદર આ 4 ધર્મના ચરણ હતા. અને આપણે શિવાલયની અંદર દર્શન કરવા માટે જઈએ. માતા બહેનો ખાસ સાંભળજો. શિવાલયની અંદર આપણે દર્શન કરવા માટે જઈએ કે સાઈનાથ મહારાજના દર્શન કરવા માટે જઈએ તો 12 નંદી હોય ને. તો હવે શિવાલયમાં જ્યારે દર્શન કરવા માટે જાવ ત્યારે આ વસ્તુ માર્ક કરજો. એ નંદીને જરા ધારીને જોજો. એ નંદી છે એ ધર્મનું પ્રતીક છે. શાનું પ્રતીક છે? ધર્મનું.
અને એ નંદી એક જ પગ ઉપર ઉભેલો છે, એના 3 પગ આડા છે. હવે માર્ક કરજો, શિવાલયમાં જાઓ ને, મંદિરની બહાર જે નંદી મૂકેલો હોય એ એક જ પગ ઉપર ઊભો છે. કારણ કે આપણા ધર્મના 4 ચરણ છે: સત્ય, દયા, તપ અને દાન. કળિયુગમાં 4 સતયુગની અંદર 4 ચરણ હતા. સતયુગ પછી કયો યુગ આવ્યો છે કે કોઈને ખબર? એ ખબર કે સતયુગ પછી કયો યુગ આવ્યો? કળિયુગ 2020 ડાયરેક્ટ. એ આપણા ચંડીપાઠના અધ્યાય કેટલા ખબર કે? આપણા વેદ કેટલા? આપણા વેદ કેટલા ખબર કે? માતા બહેનો શાંતિથી સાંભળજો. આપણા વેદ કેટલા? 4. ભાગવતના સ્કંદ કેટલા? નહીં ખબર. આપણા પુરાણ કેટલા? કાલે કીધેલું, જો યાદ હોય તો. એ ખબર ને? શિવપુરાણની સંહિતા કેટલી? ચંડીપાઠના શ્લોક કેટલા? એ ખબર. તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા કેટલા વાગે આવે? 8:30 વાગે. બધાને ખબર કે એ બધું ખબર છે આપણને. પણ જે આપણો મારો ને તમારો, મારી ને તમારી જે સાચી ઓળખ છે ધર્મથી છે. શેનાથી છે? ધર્મથી. માણસને એના ધર્મનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. બરાબર? ક્યાંથી આવ્યો, ક્યાં જવાનો, ક્યાં મારે રહેવાનું, ધર્મનું જ્ઞાન માણસને આજે હોવું જોઈએ. બરાબર? આજે ગર્વથી આપણે કહીએ ખરા, ગર્વથી આમ કોલર ઊંચો કરીને, હમ હે હિન્દુ, હમ હે સનાતની, જય શ્રી રામ, ગર્વથી કહીએ ખરા. પણ આપણા શાસ્ત્ર ને આપણા ધર્મ ગ્રંથ કેટલા છે એ તો આપણને મને કે તમને ખબર નથી કોઈને. એ ચાલે નહીં. જાગ્યા ત્યારથી સવાર. બરાબર? અત્યાર સુધી બધું ચાલી ગયું, પણ આવનાર સમય જે હવે છે, આવનારી જે પેઢી આવે છે એ બધી ચાલાક આવે છે. કેવી આવે છે? ચાલાક આવે છે. બીજું એને કંઈ ન શીખવાડો તો વાંધો નહીં, પણ આપણો મૂળભૂત ધર્મ શું છે, આપણો સનાતન સત્ય વૈદિક ધર્મ શું છે એ એને શીખવાડજો. 2 રમકડા ઓછા લઈ આપશો ને તો ચાલશે, પણ સંસ્કારની કમી હોવી જોઈએ નહીં. જે બાળકને આંગળી પકડી અને મંદિરના પગથિયા ચડાવશો ને, સાહેબ લખી રાખજો, એ સંતાન માટે તમારે કોઈ દિવસ કોર્ટના પગથિયા નહીં ચડવા પડે. મારો ને તમારો જે મૂળ ધર્મ છે, પહેલા તો એના વિશે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ ને. સતયુગ પછીનો યુગ કયો? તો કે ત્રેતા યુગ, કે જેમાં ભગવાન રામ આવ્યા. કોણ આવ્યું? ભગવાન રામ. અને ત્રેતા પછીનો યુગ દ્વાપર યુગ, કે જેમાં ભગવાન શ્રી હરિ, ભગવાન કૃષ્ણ આવ્યા. અને દ્વાપર પછીનો છેલ્લો યુગ જે અત્યારે ચાલે છે, કલિયુગ. તમે જુઓ, ધર્મના 4 ચરણ: સત્ય, દયા, તપ અને દાન. સતયુગની અંદર 4 ચરણ યથાવત હતા. ત્રેતાની અંદર 1 ચરણ પડ્યું, દ્વાપરની અંદર 1 ચરણ પડ્યું, અને કળિયુગની અંદર પણ 1 ચરણ પડી ગયું. આજે જો મારો ને તમારો ધર્મ જો ઊભો હોય ને તો એ ફક્ત 1 જ ચરણ ઉપર છે: સત્ય, દયા, તપ અને દાન. કળિયુગમાં સત્ય છે કે ક્યાંય છે કે કોઈ જગ્યાએ સત્ય? જ્યાં જોયે ત્યાં નીકળ્યો પાપાચાર અને વ્યાભિચાર. કોઈ જગ્યાએ સત્ય નથી. અને ધર્મમાં સત્ય તો હોવું જ જોઈએ, કારણ કે રામાયણ કહે છે
धर्म न दूसर सत्य समान सत्यની વ્યાખ્યા ધર્મ ન दूसर सत्य समान आगम निगम पुराण કળિયુગમાં છે સત્ય જ્યાં જોઈએ જ્યાં દ્રષ્ટિ કરો ત્યાં નીકળો પાપાચાર વ્યાભિચાર કળિયુગમાં સત્ય નથી કળિયુગમાં દયા છે કે કોઈને કોઈના પર દયા કળિયુગમાં દયા નથી કળિયુગમાં તપ છે તમને લાગે કળિયુગનો માણસ હિમાલયમાં જઈને 500 વર્ષ તપ કરશે લાગે કે એ 30 મિનિટ સત્સંગમાં હિદાની બે તપ હું કરવાનું મારું તમારું તપ ઘટ્યું તમારી ને મારી ભક્તિ જે પરિણામ નથી લાવતી એનું કારણ કે મારું તમારું તપ ઘટ્યું અને તપ ઘટ્યું એટલે રોગ વધ્યા અને જેટલા રોગ વધ્યા દીપકભાઈ એટલા ડાક્ટર વધ્યા બાકી પહેલા તો એક જ વેદ હતો આપણે પંચલાઈમાં વેદ હતા પંચલાઈ ભીખુ બાપા વેદ પેલા તો એક જ વેદ હતો આમ આમ કાંડું પકડીને આમ કહી દેતો કે દીકરા આટલું ખાજે આટલું નહીં ખાતો અને માણસ ઘોડા જેવો થઈ જતો કે આજે તો કેટલા ડોક્ટર કેટલા રોગ આ મોટી ઉંમરના બેઠા છે એ વડીલોને તમે પૂછો મારી તમારી વખતે આવા બધા રોગ હતા કે ડાયાબિટીસ ને પ્રેશર ને આવું બધું હતું કે કોરોના ઓમિક્રોન નહીં હતું ને માણસનું તપ ઘટ્યું જીતુભાઈ એટલે રોગ વધ્યા અને રોગ વધ્યા એટલા ડાક્ટર વધ્યા અને હવે તો કેટલા બધા ડોક્ટર સાહેબ બધી જ વસ્તુના અલગ અલગ ડોક્ટર આંખનો ડાક્ટર જુદો નાકનો ડાક્ટર જુદો મોઢાનો ડાક્ટર જુદો દાંતનો ડાક્ટર જુદો ગળાનો ડાક્ટર જુદો કમરનો ડોક્ટર જુદો હાડકાનો ડોક્ટર જુદો હાથનો ડોક્ટર જુદો પગનો ડોક્ટર જુદો એ જીતુભાઈ કદાચ 5-25 વર્ષ પછી એવું બી આવશે જમણી આંખનો જુદો ડાબી આંખનો જુદો જમણા પગનો જુદો ડાબા પગનો જુદો મે બી પોસિબલ મારું ને તમારું સાહેબ તપ ઘટ્યું એટલે રોગ વધ્યા કળિયુગની અંદર તપ પણ નથી કળિયુગમાં સત્ય નથી કળિયુગમાં દયા નથી કળિયુગમાં તપ નથી પણ જો કળિયુગની અંદર ધર્મને જો સાચવી રાખ્યો હોય ને તો એ છે દાન દાન કરવું જોઈએ સાહેબ અને દાન થકી જ આપણો ધર્મ ચાલે છે અને બ્રાહ્મણના લક્ષણોમાં પણ બતાવ્યું છે ચિંતનભાઈ સંધ્યા કરવી બ્રાહ્મણના જે 6 લક્ષણો છે સંધ્યા કરવી સંધ્યા કરાવવી યજ્ઞ કરવો યજ્ઞ કરાવવો દાન લેવું જેટલું લેવાય એટલું લેવું સાહેબ હું તો વ્યાસપીઠ ઉપરથી બ્રાહ્મણોને કહું છું લ્યો તમે તમારે દાન લેવું પણ સમય આવે દાન દેવું કારણ કે એના લીધે ધર્મ ટકેલો છે આ વક્તા અને શ્રોતાઓના લક્ષણો છે કે વક્તા તન્મય હોવો જોઈએ એક આસને બેસેલો હોવો જોઈએ અને બીજું આપણે બધા ઘરના જ બેઠા છીએ કોઈ વ્યક્તિગત ન લેતા પણ જે શાસ્ત્રમાં છે એ હું કહું છું ઉપર બેસીને કથા સંભળાય નહીં કથા સાંભળવા માટે હંમેશા નીચે બેસવું જોઈએ સાહેબ જ્યાં સુધી અર્જુન એ રથમાં ઊભો હતો ત્યારે એને જ્ઞાન નથી મળ્યું પણ જ્યારે એ નીચે ઉતરીને ભગવાનના પગ પકડ્યા ને ત્યારે એને જ્ઞાન મળ્યું છે એટલે જ્ઞાન જોતું હોય તો ઉપર બેસીને જ્ઞાન મળે એના માટે નીચે બેસવું જોઈએ બરોબર
ઠીક છે, પગમાં તકલીફ હોય, મોટી ઉંમર હોય અને માણસ ખુરશી શોધે તો એ ક્ષમ્ય છે. પણ આજે 28 વર્ષનો એમ કે ની રે મારતી નીચે નહીં બેહાય ચાલે નહીં. બીજો એક નિયમ છે કે કથા સાંભળવા માટે એકલા ન જવાય, કોઈકને સાથે લઈ જાય. કારણ કે ભગવાન મહાદેવ પણ સતીને લઈ ગયેલા કથા સાંભળવા માટે. સંગ સતી જગા જાનની ભવાની પૂજે ઋષિ અખિલેશ્વર જાની. કથા સાંભળવા માટે એકલા જવાય નહીં, કોઈકને સાથે લઈ જવાય. આવા ઘણા બધા લક્ષણો ભક્તા અને શ્રોતાને બતાવ્યા છે. પણ ખબર નહીં આ પરિવારનો ભાવ અને પ્રેમ કેવો છે કે અહીંયા બેઠા પછીથી સમય ક્યાં જતો રહી છે જીતુભાઈ કાંઈ ખબર પડતી. કાલે પણ સમય ઘટેલો, ગઈકાલે પણ 11 વાગ્યા સુધી ચાલેલું, 8:45 ચાલુ કરેલું તો આજે પણ 2 કલાક થઈ ગયા બેઠાને. સમય ક્યાં વયો જાય છે ખબર પડતી નથી. સમય જતો રહી છે પણ ખબર નથી પડતી. એ કોના આશીર્વાદ છે? સ્વર્ગસ્થ રમણ બાપા અને સ્વર્ગસ્થ મણિબાના આશીર્વાદ છે કે એની આ પાવન ભૂમિ ઉપર ભગવાનના સત્સંગની અંદર ક્યાં સમય જતો રહી છે ખબર પડતી. ગઈકાલની અધૂરી વાત છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની આપણે વાત કરતા હતા કે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના માતૃશ્રી જીજાબાઈ અને એનું અવસાન થયું અને શિવાજી મહારાજ ખૂબ રડે છે. બધા એમને છાના રાખે છે કે મહારાજ બસ હવે છાના રહી જાઓ, હવે છાના રહી જાઓ. કેટલું રડવું, 90 વર્ષના બા હતા. અમુક સમય થાય પછી તો બાજ આવે જ ને. અને બેન મને જીતુભાઈએ કીધેલું કે મહારાજ આમ તો મારા બા બાપુજી આમ તો ઉંમરવાળા હતા પણ ખબર નહીં જ્ઞાન સાવ અધૂરું લાગે છે. આટલા વેલા જતા રહ્યા. माँ बच्चों की जाग होती है. साहब 90 વર્ષે 100 વર્ષે પણ માવતર મરે ને તો માવતરની ખોટ જ્યાં સુધી જીવીએ ત્યાં સુધી લાગે, એની ખોટ પુરાતી નથી. એમ શિવાજી મહારાજ સાહેબ એના 90 વર્ષના માં જ્યારે દેવલોક પામ્યા ત્યારે બધા આવે છે શિવાજી મહારાજની પાસે. પણ જેમ જેમ બધા આવે એમ શિવાજીનું રડવાનું વિધું. જે આવે એને જોઈને ભગવાન આ શિવાજી મહારાજ જોર જોરથી રડે. બધાએ કીધું કે બસ મહારાજ બસ, હવે બસ કરો. કેટલું રડશો તમે? હવે 90 વર્ષે માં ન મરે તો કેટલા વર્ષે મરે? તમારી પોતાની સંભાળ રાખો. હવે થોડુંક રડવાનું ઓછું કરો મહારાજ, હવે બસ કરો, બહુ રડ્યા. ત્યારે શિવાજી મહારાજે કીધું કે હું શું કરું પણ મને બહુ રડવું આવે છે, વધારે રડવું આવે છે. શું કામ રડવું આવે છે આટલું બધું? મા જતા રહ્યા એનું દુઃખ 100% હોય માણસને, પણ આટલું બધું રડવાનું પછી? મહારાજ તમે તો સમજદાર છો, તમે તો અમારા બધાના પ્રેરણા સ્ત્રોત છો. તમારા ભરોસે તો આ આખો સમાજ ચાલે છે, તમારા ભરોસે આખી સેના ચાલે છે. અને તમે જ આમ ઢીલા પડી જશો તો પછી અમારો સહારો કોણ? ત્યારે શિવાજી મહારાજે કીધું પૂછનારને કે સાંભળ ભાઈ, મને રડવું કેમ વધારે આવે છે ખબર? કાલથી જે અહીંયા આવશે ને
એ મને વીર કહીને બોલાવશે, મને રાજાધિરાજ કહીને બોલાવશે, મને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ કહીને બોલાવશે, નવી નવી મોટી મોટી પદવીઓથી મને લોકો બોલાવશે અને પૂરા માન અને સન્માનથી મારું નામ લેવાશે। પણ સાંભળો, હવે આવતીકાલથી જ્યારે હું મારો રાજ પાઠ વૈભવ રાજ્યનો કારોબાર આ બધું સંભાળી અને ઘરે જ્યારે પાછો આવીશ ને, ત્યારે બેટા શિવા આવી ગયો, આ બેટા શિવા આવું કહીને મને કોણ બોલાવશે? મારી માં હતી જે મને શિવા કહીને બોલાવતી, કાલથી મને શિવો કોણ કહેશે? ફરી એક વખત સાહેબ, માં અને દીકરા વચ્ચેનો સાહેબ જે અતૂટ સંબંધ છે ને, એને કોઈ પામી શક્યું નથી। અને માં कौन होती है माँ? माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिसकी माँ होती है। तू कितनी शीतल है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ साहेब जेनी मां નથી ને, તમે એને પૂછજો એને એની કેટલી ખોટ લાગે છે। એની તિથિ આવે, એની વર્ષી આવે, એના ફોટાને ચાંદલો કરી હાર પહેરાવે, બ્રાહ્મણને બોલાવે, સીધું સામાન અર્પણ કરે, તર્પણ કરાવે, પિંડદાન કરાવે। માની તો લે સાહેબ ના આવી શકે તું। અને આ સંબંધ માટે તો શું કેવું સાહેબ? ખરેખર સાહેબ મા વગરનો માણસ બિચારો છે। કારણ કે જેના ઘરની અંદર મા બેઠી છે ને સાહેબ, એને કોઈ તીર્થની અંદર જઈને કોઈની આગળ માથું નમાવવાની જરૂર નથી। પણ અફસોસ આજે જેને માં નથી એને તમે પૂછો એને એની કેટલી ખોટ લાગે, અને જેને છે એને એની કદર નથી। દુઃખ લાતી હે માતી નથી, दुख लागी है माते માની યાદમાં સાહેબ दुख लागी है माते मेरे जागी है तू, मेरे जागी है तू, सारी सारी रतिया अपनी निंदिया पे, अपनी निंदिया पे तूने वाली है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है, ओ ને આ માં છે સાહેબ। આ દુનિયાની અંદર સાહેબ બધું જ મળે, પણ માં મળે। કદાચ ગમે એટલા મોટા પૈસાવાળા થઈ, ગમે એટલા મોટા અમીર બની જાય, સદ્ધર બની જાય,
પૈસાથી બધું જ મળે, માં મળે? પૈસાથી મા બાપ મળે ખરા? ના મળે સાહેબ. ફરી એક વખત જેના ઘરની અંદર મા બાપ હયાત બેઠા છે ને, એની મારી ખાસ વિનંતી છે, બીજું કાંઈ ન કરો તો વાંધો નહીં, તમે સેવા ન કરો તો વાંધો નહીં, પણ તમારા મા બાપનું ધ્યાન કોઈ દિવસ પણ તમારા મા બાપને, તમારા મા બાપના હૃદયને દુઃખ થાય એવું કાર્ય ન કરશો. કારણ કે એને ખુદ ભગવાન કુદરત પણ માફ કરી શકશે નહીં. આપણા શાસ્ત્રમાં એવા ઘણા દોષો છે, ઘણા એવા અપરાધો છે કે એને કોઈ દિવસ ક્ષમા નથી. સંત અપરાધને ક્ષમા નથી સાહેબ, કોઈ દિવસ. ગુરુના અપરાધને ક્ષમા નથી, અને સાહેબ એક મા બાપના અપરાધને ક્ષમા નથી. અહીંથી અંબાજી સુધી ચાલતો જાય, અહીંથી અંબાજી સુધી ડુંગર ચડે ને, ચાલતો જાય પદયાત્રામાં કેટલાય દિવસો સુધી પગપાળા અહીંથી અંબાજી ચાલતો જાય. પણ ઘરમાં જે હયાત માં બેઠેલી હોય ને બુઝુર્ગ, એને બોલાવવાનો સમય નથી. એ ડુંગરા વાળીને રાજી કરવાનો કોઈ અર્થ નથી. તમારી ઉમરા વાળી જો તમારી માં રાજી હશે ને તો સાહેબ અમારા વિદ્વાનો એમ કહે છે કે જો ઉમરા વાળી માં રાજી હશે ને તો તમારે ડુંગરે જવાની જરૂર નથી. જગનો આધાર એની આંગળી રે લો. આખા જગતનો આધાર સાહેબ, આખા જગતથી જુદી એની જાત જો જનની હે મારી આ જનની નિજોર સખી જડેલો હે મારી આ જનની નિજોર જગતમાં નહીં જડેલો. જનનીની જોડ ન મળે સાહેબ. આપણે કહીએ ને મીઠું મધ, શું કહીએ આપણે? કોઈ પણ પદાર્થની આપણે ઉપમા આપીએ, આ સંસારમાં સૌથી મીઠું કોણ છે? મધ નહીં. મધથી વિશેષ કોઈ મીઠું નથી. પણ મધ કરતા પણ જો કોઈ મીઠું પાત્ર આ સંસારની અંદર હોય તો એ છે મારી અને તમારી માં. એટલે કવિ આગળ લખે છે, મીઠા હે મધુને મીઠા મેઉલાલો એથી મીઠી છે મોરી માત જો જનની નિજોર સખી નહીં જડેલો હે મારી આ જનની નિજોર જગતમાં નહીં જડેલો. જનની જોડ ન મળે સાહેબ, બધું જ મળે. વસ્તુ પદાર્થ બધું જ મળે. એક વખત જીવનમાંથી જેના મા બાપ જતા રહી ને સાહેબ, મા બાપ પાછા મળતા એક વાર્તા છે ને, બધાને જ ખબર છે. આમ તો ઘણી વખત લગભગ બધા જ દૃષ્ટાંત આપે. એટલે કથા છે કે છોકરોને માં મેળામાં ફરવા માટે જાય અને છોકરો જીદ કરે કે માં મને રમકડું લઈ દે. પણ એ ગરીબ માની પાસે રમકડા લેવાના પણ પૈસા નહોતા. એટલે એ છોકરાને ના પાડે કે બેટા હમણાં નહીં, આગળ જઈએ ને ત્યાં સારી દુકાન છે ત્યાંથી લઈશું. આ કથા બધાને જ ખબર છે. લગભગ હજારો વખત આપણે આ કથા સાંભળેલી છે. બહુ નાનો પ્રસંગ છે સાહેબ. એ મેળાની અંદર એ બાળક જીદ કરે કે માં મને આ રમકડું લઈ આપ, પણ પૈસા નહીં ને. એટલે માં ના પડે, નહીં બેટા હમણાં નહીં, આગળ જાય ને ત્યાં દુકાનમાંથી લઈ દો. અને એક શેઠિયો આ બધું જોવે કે આ દીકરાને રમકડું લેવું છે પણ આ એની માને સંકોચ થાય છે કારણ કે એની પાસે પૈસા
નથી. એને એમ થયું કે ચાલ હું જઈને એને રમકડું લઈ આપું, પણ એને ડર લાગ્યો નહીં. આ બાપ વગરનો દીકરો છે, માની સાથે એકલો છે. અત્યારે જો એની પાસે જઈશ તો આ સમાજ કંઈક જુદો ન્યાય બતાવશે, કંઈક જુદું સમજશે. અને કથા આપણને બધાને ખબર છે કે એ બનવા કાળે એ મેળાની અંદર એ મા દીકરો ફરતા હતા અને થોડીક ભીડ વધી, એમાં મા અને દીકરો છૂટા પડી ગયા. એક બાજુ મા, એક બાજુ દીકરો. દીકરો એક જગ્યાએ બેઠો બેઠો રડતો હતો અને બરોબર એક સમયે શેઠિયો ત્યાંથી પસાર થયો અને જોયું કે હા દીકરો ઈ જ છે, પણ માં ક્યાંય દેખાતી નથી. એને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ બંને જણા છૂટા પડી ગયા છે. એટલે એ શેઠિયાએ એ છોકરાને લીધો હાથમાં ને કીધું કે ચાલ બેટા. એને એમ થયું કે અત્યારે મોકો સારો છે, રમકડું અપાવી દો. ને એ દીકરાને હાથમાં લીધે કીધું કે બોલ બેટા, તારે કયું રમકડું જોયું છે? તને જે રમકડું જોયું એ લઈ આપ્યા. ત્યારે બંને આંખમાં ટપક ટપક આંસુઓની ધાર સાથે એ બાળક એમ બોલ્યું કે હવે મારે કોઈ રમકડું જોતું નથી. શું જોઈએ? તો કે બસ મને મારી માં જોઈએ. મને રમકડું જોતું, રમકડું જોઈએ પણ ક્યારે? માં પાસે હોય ત્યારે. જીવનમાં સાહેબ એક વખત માનું ચક્ર વયું જાય ને, અને એમાંય ખાસ તો હું ઘણી વખત એવા પ્રસંગો જોયા છે. રામાયણમાં એ પ્રસંગ છે, બહુ વિસ્તારથી છે, પણ એકદમ શોર્ટમાં કહું છું વાણીને પવિત્ર કરવા માટે. કે દશરથજીનું અવસાન થયું અને ભરત શત્રુઘ્નને જ્યારે મોસાળેથી લઈને આવ્યા અને દશરથજીનું અવસાન થયું અને ભરત શત્રુઘ્ન જ્યારે આવ્યા અને આવીને જ્યારે એણે જોયું તો એની માં સફેદ વસ્ત્ર ધારણ કરી અને બેઠેલી. એક બાજુ દશરથજીનું શબ તેલના કુંડમાં અને એક બાજુ સફેદ વસ્ત્ર ધારણ કરેલી એની માં. અને સાહેબ કોઈ પણ દીકરા માટે જો કમનસીબમાં કમનસીબ દિવસ હોય ને તો ઈ છે એની માં સફેદ વસ્ત્ર ધારણ કરીને બેસે. ન જોઈ શકે સાહેબ, એ દરેક દીકરા માટે કમનસીબ દિવસ છે. અને જાવા વાળો તો જતા રહી સાહેબ, જાવા વાળા તો જતા રહી, પણ ખરી કસોટી જે રહી જાય ને એની થાય છે. જાવા વાળાનું શું થાય એ આપણને ખબર નથી, પણ સાહેબ જે અહીંયા રહી જાય ને એની દશા તમે જોજો સાહેબ, ના રહી શકે સાહેબ. મને આ પરિવારે જીતુભાઈ મને કીધું તે દિવસે, મારા બધી જ વસ્તુ છે, કોઈ વસ્તુની કમી નથી. આજે મારી પાસે બધું જ છે, કોઈ પણ વસ્તુની મારી પાસે કમી નથી, પણ મારી પાસે મારા મા બાપ હતા. સાહેબ મા બાપ વગર વ્યક્તિ અધૂરું. ને એને તો મને ત્યાં સુધી કીધું કે મારા ખોટ લાગી તો કેવી લાગી. હજી તો 11 જ મહિના થયા ખાલી, અને 11 મહિનાની અંદર તો માતા અને પિતા બંને છોડીને જતા રહ્યા. એટલે મારા બધું જ છે, પણ આ 11